சந்திராயன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃப்ளாக்ஷிப் மிஷன். ஸோ ஏன் இந்தியா வந்து அதில் அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க? ஐ திங்க் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 2008 சந்திராயன் 1லேருந்து 3, இப்போ 4 and 5 ஆல்சோ வி ஆர் பிளானிங். ஒய் இந்தியா இஸ் மோர் இன்வெஸ்டிங் இன் மூன்? to send the command or get the telemetry, it takes few minutes. Whereas இங்கே வந்து 3 point almost 1.2 seconds ஆகும். இப்போ வந்து சந்திராயன் மிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா 2-3 new technologies we have demonstrated, developed and demonstrated. One is in the deep space communication, அது we have demonstrated. Then autonomous navigation. We also want to show the world that we are also equally competitive. Escape to reach the Mars orbit, அந்த ஃபேஸ் போகிறதுக்கு it takes 9 months to reach. Communication delay வந்து very very challenging one. Distance ஏன்னா ஒரு கமாண்ட் கொடுக்குறேன், ஒரு சப்போஸ் ஐ வாண்ட் டு சுவிட்ச் ஆன் something some heater. First attempt. And even USA, China, all they made multiple attempts. Because we have learned lessons from their attempts. ஆர்பிட்ல இருந்து டிஆர்பிட் ஆகுது ஆர் இட் இஸ் ட்ரிஃப்டிங் அவேனா, ஹவு லாங் இட் வில் டேக் டு பிரிங் பேக் டு த ஒரிஜினல் ஆர்பிட்? அது எவ்வளோ டைம் எடுக்கும்? இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த நாங்கள் 5 years இது இன்ஸ்டன்டேனியஸ், ஃபியூ செகண்ட்ஸ் இட் வில் கம் பேக். அங்கே ஒன்றும் ஃப்ரிக்ஷன்லாம் எதுவும் கிடையாது, நோ அதர் ஃபோர்ஸஸ். With the small budget we are able to achieve many things. Exactly. அது all because inbuilt thing characteristics from the individuals. அப்போ ஆனால் ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷனில் வந்து சோலார் பேனல் will get stuck, your battery will not get charged. There is a monitor, what is the solar panel current, what is the battery current, whether it is discharging or charging. சேட்டலைட் அனுப்பிச்சிட்டீங்க, அந்த சேட்டலைட் வந்து இட் didn't reach. அப்போனா இன்னொரு சேட்டலைட் ஆல்ரெடி பேக்கப் ஒன்று இருக்குமா? ஓகே, சப்போஸ் இட்ஸ் ரெடிலி அவைலபிள்னா மேபி இன் மந்த்ஸில் வில் லான்ச் பண்ணும். லேட் ஆகும், கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு லேட் ஆகும், ஏதாச்சும் சம் கன்சர்ன்ஸ் இருந்ததுன்னா இட் வில் கெட் டிலேட். Behind every successful space mission is a team whose names may never reach the headlines, but whose work reaches the stars. Vanakkam and welcome to yet another exciting episode of Tamil Space Tech Podcast. I am your host Vijayarajan Ramanathan. For many, sky is the limit. But for our guest, sky was never the limit. It's just the beginning. Joining us today is Sri R. Jayakumar sir, former Operations Director at ISTRAC ISRO with nearly 4 decades of experience on India's space program. During his remarkable career, he played a key role in spacecraft operations for nearly 24 missions, including Cartosat, RisoSat, Chandrayaan, Mars Orbiter mission, and the Aditya L1 mission. Whether you are a student, engineer, researcher, entrepreneur, or someone simply passionate about space tech, I am sure you will find this conversation both inspiring and insightful. Thank you very much, sir, for your time and accepting our invite. And it's a true honor to have you on the Tamil Space Tech Podcast. Welcome, sir. Thank you so much. And I am also equally thankful to you for giving me an opportunity to share my experience with your channel. And this is the first time I am sitting in front of broadcast program. We have a lot of interesting episodes during our career. So we'll share during our discussions. Sure, sir. Sure. Which may be useful to the viewers. Sir, you would have dealt with space, extraterrestrial things, and more into spacecraft. So now we have confined you to a small space. That's why it feels different for you. But before we talk about extraterrestrial things, sir, let's start with your journey. And we'll have a conversation both bilingual, so both Tamil and English as well, so that audience can easily connect. So my first question to you, sir, tell me about your journey. So நீங்கள் சீர்காழி கும்பகோணம் ஆரம்பிச்சு then you worked on Ashok Leyland and joined ISRO. ஸோ அந்த ஜேர்னியை கொஞ்சம் ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் சார். ஷூர். ஆக்சுவலி என்னுடைய நேட்டிவ் பிளேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீர்காழி, வேர் மை ஃபாதர் கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க. பட் வென் ஐ வாஸ் பார்ன், மை ஃபாதர் வாஸ் ரயில்வே எம்ப்ளாயி. ஹி வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் ஆடுதுறை. Okay. A small town from Kumbakonam. Okay. So I was born in the hospital. Okay. So அதனால தான் கும்பகோணம் தான் என்னோட பர்த் பிளேஸ். Okay. So that's why it's கும்பகோணம். Actually my native place is சீர்காழி. ஸோ அப்போ வந்து நான் படிக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு இன்ஜினியரிங்கில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்.
அதெல்லாம் ஸ்கூலிங்லேயே அப்போ Okay. தேர் இஸ் a கோர்ஸ் கால்டு பைஃபர்கேட்டட் கோர்ஸ். Mm-hmm. அப்போ 10th ஐ சூஸ் அன் இன்ஜினியரிங் இந்த 10th ஸ்டாண்டர்ட் செல்ஃப். அப்போல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் 11 இயர் வாஸ் தி எஸ்எஸ்எல்சி. Mm. ஸோ ஐ வாஸ் லாஸ்ட் பேட்ச் 1978 தான் அது Okay. லாஸ்ட் பேட்ச். Mm. அதில் வந்து படிக்கும்போது அப்போ இன்ஜினியரிங் ஹிஸ்ட்ரியிலே ஐ சூசன். ஸோ அப்போ எங்கள் 10th and 11th எங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி கிராமர்லாம் கிடையாது. ஸோ வில் பி ஃபோக்கஸிங் அந்த இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ். அப்போ எங்கள் வீட்டில் நான் தான் எல்டஸ்ட் சன் டு மை ஃபேமிலி. தென் அப்போ வந்து இன்ஜினியரிங் வந்து 5 years. Mm. பிஃபோர் இன்ஜினியரிங் ஒன் பியூசி Mm. 1 year 6 years ஆகும். Mm. ஸோ நான் எல்டஸ்ட் சன்னு, எங்கள் ஃபேமிலி பிக் ஃபேமிலி. ஐ ஹேவ் 3 brothers and 3 sisters, 7 people total. Mm. So I want to support my father. Mm. So if I want to do engineering, it takes almost 5 plus 1, 6 years. Mm-mm. So it will be too late Yeah, to give the support to my father. Then I thought, okay, let us go to Polytechnic. So it is nearby. Okay. It's only 3 kilometers from my, 5 kilometers from my Okay. house. Mm. Then by cycle, we went. So I pursued my DME, Diploma in Mechanical Engineering, to start with. Then at that time, even space and all not so famous across the world, and in India also. Mm. Mm. It was there. Activities were started well before 50s. Mm. But people are not aware. So my interest at that time was only to in the automobile industry. So that's why I wanted to work in the automobile industry. So I was working in Ashok Leyland, Hosur for maybe 4 to 5 years. Okay. Then I had an opportunity to go to Delhi, Maruti Udyog Limited. Mm. So there I was 1 year. So one of my friends, his name is Ravi Shankar, he is my close friend. But till you are in contact with him, sir? No, now unfortunately he is no more. Oh, okay. I lost him during the COVID. Okay. So he only sent the paper cutting, Okay. advertisement. Oh, okay. இப்போ மாதிரி இதெல்லாம் கிடையாது, ஆன்லைன் எக்ஸாம்ஸ்லாம் கிடையாது. அப்போல்லாம் த்ரூ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் only. He sent the thing. Then I applied for it. Mm. Then the interview I got selected. So 1987 I joined ISRO. Okay. அப்போ my area of working is not space, satellite area. Okay. I was in a different department. So because my experience and all related to automobile industry, I was engineer in charge for the transport operations. Okay. So we have a transport fleet to bring the employees back and send them back. அதை யூஸ் பண்ணுறது அவங்களுக்கு அந்த இதுதான் இருந்த இனிஷியலாக. Okay. I started my career in ISRO in transport department only. Then I completed my engineering. Then afterwards, after within ISRO itself, ISRO has sponsored me to pursue my MTech in aerospace engineering Oh, wow. for a period of 1.5 years Wow. Mm. from Indian Institute of Science, Bangalore, Oh, okay. where I did my PG Mm. in aerospace engineering. Then after completion of my MTech, I joined in the core area Okay. of spacecraft operations. So in 2000. Okay. So before that, I was working in the mechanical area also for some time. Okay. 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 So this is my journey. Mm. Good. Then initially started as a spacecraft controller. We were coming in shifts, Mm. 3 shift operations, because the spacecraft has got no leap, no rest, like a Saturday, Sunday holiday, nothing. Okay. Like how the Earth rotates around the sun continuously, the satellites also rotate around the Earth. Correct. So it has to be continuously monitored on 24/7 basis. Mm. Mm. அதில் வந்து I was working as a we are called as spacecraft controllers. Okay. So 24 hours you will be coming. There is a team of engineers, 3 shifts. Designation நல்லா இருக்கு சார், ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் கண்ட்ரோலர்ஸ். Control, because we are controlling the spacecraft. See, one good thing is there are thousands of people working in this area. There are various subsystem design, development, testing, qualification, etc. But once it is put into the orbit, we are the people who have direct contact with the spacecraft. Okay. So we are only authorized to issue any command to the spacecraft, Mm. and what are the information we are getting from the spacecraft. Mm. So the spacecraft is the communication between the spacecraft and spacecraft is Mm. we are the people. Okay. Okay. So rest of the people, they only develop the system and give it us, put it in the satellite. Once it is put in the space, they'll see for the next missions. But once the spacecraft is put into orbit, Mm. it is our responsibility. Okay. Till end of life, we have to take care. Mm. So then from the spacecraft controller, I become spacecraft operation manager. Mm. Nice. Then I become spacecraft operations director. Okay. So in 2022, I retired Okay. in the month of March. Good. This is my journey Great, from sir. Kumbakonam to ISRO. Good, sir. So
This quote will aptly suit, I guess. A friend in need is a friend indeed. Yeah, really, sir. Very Though good. he is no more, Mm, he is the main cause yeah. for me to come to ISRO. Yeah, even after 4 decades of service, you are remembering him and Yeah. telling him Yes, to yes. the It is wider very, audience. I am honored to tell his name. Great, He is sir. very That's my really close great. friend, That's really and great he is of my you. diploma classmate. Okay, So okay. that way I have got longest association. If you say the friend means he is one person with whom I have the longest association Apart from till ISRO. today. Apart from ISRO. Apart from ISRO, yes. Okay. I knew him before ISRO itself. Yeah, you knew him for ISRO. Good, good, good. 1978, our Good, sir. friendship started. Good, sir. Glad that you shared that with us. ஓகே சார், இப்போ வந்து லெட்ஸ் ஸ்விட்ச் கியர் அண்ட் டெரஸ்ட்ரியல் வந்து எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் போயிடுவோம், யுவர் டொமைன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சார், இப்போ எங்களுக்கு வந்து ஆஸ் அ பப்ளிக் வந்து இஸ்ரோ தெரியும், சேட்டலைட்ஸ் தெரியும். வாட் இஸ் இஸ்ரோஸ் இஸ்ட்ராக், டெலிமெட்ரி கமாண்ட் அண்ட் ட்ராக்கிங் சென்டர்? ஸோ அதோட என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி? ஸோ அதை கொஞ்சம் ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன். இஸ்ரோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஸ்ரோ வந்து இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் so many அதர் சென்டர்ஸ். இப்போ ஒரு சேட்டலைட்டை வந்து பில்ட் பண்ணி லான்ச் பண்ணணும்னா வி நீட் so many அதர் இட்ஸ் a teamwork. It's not a single agency. கண்டிப்பாக. So we need to build satellite. We have to have a launch vehicle. Then we have to have the payload. Then once it put into orbit, then we should have the team to monitor the satellite. Then once the payload data is downloaded, then that has to be processed and sent back to the user. So we have got so many centers. There's a center responsible for building the satellites and building the rockets. It's like that we have got each center. If you want, I can tell that. Yeah, please. See, for building the rockets, there are two centers responsible. One is VSSC, Trivandrum. The other one is LPSC, Mahendragiri, and Valiyamala. Okay. All are located in Kerala. Mahendragiri is located in Tamil Nadu. Okay, sir. Then for building the satellite, we have got UR Rao Satellite Center. You would have heard about that. It is in Bangalore. Okay. It is totally responsible for designing and building space satellites, and all the qualification tests, etc. will be done by them. So they'll give the satellite. So for ISRO, all satellites are built by your center at Bangalore only. Okay. For ISRO based, there are some private agencies. Suppose somebody wants to put their satellite in our launch vehicle, they give as a satellite. Yes. Some foreign countries are there. இப்போ அதே மாதிரி சார், சாரி டு இன்டரப்ட், இப்போ சேட்டலைட்ஸ் வந்து யூஆர் ராவ் சென்டரில் டெவலப் பண்ணுறாங்க. இப்போ டிஆர்டிஓவும் தனியாக டெவலப் பண்ணுறாங்களா சேட்டலைட்ஸ்? தே ஆல்சோ collaborate with யூஆர் ராவ், or they do DRDO is a separate entity. It is a defense research institute. Whereas ISRO is not coming under defense directly, but we will support defense in case of any requirements. That will be there. Fine. So DRDO is a different entity. Okay. And so இது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேலோடு இருக்கு. பேலோடுக்கு வந்து அகமதாபாத் SAC, ஸ்பேஸ் அப்ளிகேஷன் சென்டர். ஸோ தே ஆர் தி ஏஜென்சி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டெவலப்பிங் தி பேலோட்ஸ். அவங்க தென் இது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு லான்ச் பண்ணுறது வி நீட் ஸ்பேஸ் போர்ட். தட் இஸ் இன் ஸ்ரீஹரிகோட்டா. தட் இஸ் தாவன், சதீஷ் தவான், SDSS. Once it is launched, then we come into picture. ISTRAC means ISRO telemetry tracking and command network. Command network. Yes. So once the satellite is put into orbit, then we have to track this satellite continuously. Then there are 2-3 operations involved. One is the telemetry data. The satellite will be continuously transmitting the telemetry data. So that data to be captured. Second thing is telecommand. Whenever you want to communicate with the satellite, we have to issue a command. So this is the responsibility of each centers. So like the ISTRAC means, once it is put into the desired orbit, then we come into picture. And till the end of the mission, we are responsible for maintaining the health of the satellite and monitoring the satellite throughout its mission life, and conducting the required payload operations. This is our major responsibility. Nice. In case of any anomaly also, it is our duty to diagnose so your anomaly. center is also in Bangalore only? Yeah, ours is also in Bangalore. Okay.
ஸோ இப்போ இந்தியா எப்படி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கோ அது மாதிரி ஆமாம், ஒரு இடத்துல வருது. ஏன்னா இது சேஃப்டி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆல்சோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்பார்ட்டன்ஸ். கண்டிப்பா We keep everything in a single place, no? ம் It's difficult in case of any disaster. கண்டிப்பா Even take natural calamities like earthquake, everything will go off. So we used to have a different location so Spread that across India. to ensure safety, security, etc. ஓகே ஓகே நைஸ் சார் நைஸ் சார். ஸோ எங்களுக்கு வந்து இஸ்ரோ பற்றி தான் தெரியும். இஸ்ரோக்குள்ளே இவ்வளோ டிவிஷன்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஸ்பெஷலைசேஷன். அது இல்லாமல் சின்ன சின்ன டிவிஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. ம் சின்ன ஸ்மால் டிவிஷன் ஐ நாட் மென்ஷன். ம் இந்த மகேந்திரகிரியில் வந்து ஃபுல்லாக அந்த இந்த இன்ஜின்ஸ்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுற ஹை ஆல்டிடியூட் டெஸ்ட் ஓகே பண்ணுறது ம் இதெல்லாம் அங்கே தான் இருக்குது. ஓகே இப்போ மெயினாக இந்த ககன்யானுக்கு நிறைய இன்ஜின் டெஸ்ட் வந்து இஸ் பீங் கண்டக்டட் மகேந்திரகிரி. ஓகே ஓகே ஹை ஆல்டிடியூட் டெஸ்ட் அதெல்லாம் நிறைய. ஃபைன் ஃபைன் அதே மாதிரி ஒன் லியோஸ் தேர் த பீப்புள். லியோனா லோ எர்த் ஆர்பிட் சொல்கிறீங்களா? லியோஸ்னா லேசர் அது லெபரட்டரி ஃபார் ஓகே தேர் த பீப்புள் பார்ட் ஆஃப் தி ஐசாக் சிஸ்டம்ஸ். ஓகே 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 ஃபைன் Some of the sensors they are developing. So I mean, நிறைய there are so many things. ஃபைன் ஃபைன் I think I have not covered. I covered only the major centers. ஓகே ஓகே சார். இன்ட்ரெஸ்டிங் சார். ஸோ ஆன் அ சிமிலர் நோட் இப்போ இஸ்ட்ராக்ல வந்து யூஆர் ஆப்ரேஷன்ஸ் டைரக்டர். வாட் ஆர் யுவர் கீ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்? இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டீம் இருக்கும். ஸோ வாட் ஆர் யுவர் கீ? இப்போ ஒரு சேட்டலைட் வந்து லான்ச் பண்ணிட்டீங்க. அந்த இன்டர்நெட் ஆர்பிட்டில் வந்து இட் இஸ் ரொட்டேட்டிங். ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களோட ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் டைரக்டர். Actually பார்த்தீங்கன்னா our role starts right from the time of injection. When the once the satellite is injected from the launch vehicle ம் in the desired orbit, ம் then ISTAC we come into Okay, action. okay. We acquire the satellite ம் and the 3-axis stable. There are so many operations ஓகே 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 to normalize the satellite so that it will be put in the desired orbit. Earlier it was taking 2-3 days. ஓகே Now in 3 orbits we will ஓகே. normalize the satellite. 3 orbits means 3 rotation around the earth. Yes, Okay, yes. okay. See for a So that is 90 minutes is one one rotation. yes, like the 3 orbits. Okay. Oh, okay. 3 orbits itself you'll We'll be now you'll be able to control it. Yeah, presently. Wow, Now olden days when we joined, no, initially and all, we used to take lot of time. Almost 2-3 days it will take Okay. to put it to normalize the things. Okay. To see it will have some internal tumbling, or 3-axis stabilization, sun acquisition, like that. So many things are there. I don't want to. Okay. It will be a detailed thing. Too technical ஆயிடும். Okay. Too technical. ம் So that way, ம் to normalize, put it in this thing, now it takes 3 to 4 orbits. 4 orbits. Okay. Reason is earlier we have got only limited ground stations. ம் Now we have got more network of ground stations. Okay. Number one. So number two, the lot of onboard autonomy has been built in the present systems. ம் So most of the operations ம் will be done by onboard itself. ம் autonomously அது Autonomously they will Okay. set Okay. it. Earlier everything has to be Manual done by manually. That's why it was taking more time. இப்போ அப்படி இல்லை. ம் Systems Okay. change. ம் So that's why comfortably we will be in a position to complete all these. ம் That's why we call it as 3 kind of operations. So இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ம் ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ-லான்ச், ம் லான்ச், ஓகே. லியோப் ம் அண்ட் நார்மல் ஃபேஸ் ஆப்ரேஷன் 4 ஆப்ரேஷனாக பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ உங்கள் இது வந்து நார்மல் ஃபேஸில் தான் யூ இல்லை எங்களுக்கே சொல்கிறேன். ஓகே. ஸ்டாக்குக்கே ப்ரீ-லான்ச் ம் சிமுலேஷன்ஸ், அதாவது பிஃபோர் லான்ச்சு ம் ப்ரீ-லான்ச் ஆக்டிவிட்டிஸ் சொல்லுவோம். ஒரு Okay, T-1 month, ஆமா. T-20 days ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். எஸ் எஸ். ஏன்னா we have got நெட்வொர்க் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்ஸ். ம் ஸோ அந்த இன்டர்ஃபேஸ்லாம் ஒழுங்காக இருக்கான்னு we will check. ம் அப்புறம் ராக்கெட் லிஃப்ட் ஆஃப் மாதிரி அங்கேருந்து டேட்டா வரணும் எங்களுக்கு. ஓகே ஓகே. க்ரௌண்ட் ஸ்டேஷன் டேட்டா வரும். இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் ப்ரீ-லான்ச் சிமுலேஷனில் we will check up. ம் டேட்டா ஃப்ளோலாம் எப்படி ஓகே. இருக்குது. சிமுலேஷன் இன் த சென்ஸ் ஆக்சுவல் சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ணுமா? Only we will be transferring the data. So data. that flow of Okay, data, okay. and we have got lot of communication links. ம் அந்த இன்டர்ஃபேஸ்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் தான் திங் வில் பி ஓகே கம்ஃபர்டபுள். ஓகே ஓகே ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் it is called ப்ரீ-லான்ச் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஓகே ஓகே சார். தென் வந்து லான்ச், ம் லான்ச் த ரியல் டைம். ம் தென் ஐ டோல்ட் யூ நோ ம் த இன்ஜெக்ஷன் கண்டிப்பா. அதெல்லாம். ம் தென் கம்ஸ் லியோப், ம் லான்ச் அண்ட் early phase operations. லான்ச் அண்ட் Early early phase, phase. after launch to normalize, up to normalization is called the LEOP operation. That also will be doing. ஓகே Then normal phase operations. ஓகே. இந்த லியோப்ன்றது வந்து இந்த 3 ஆர்பிட்ஸ் ஃபேஸ். 3 orbits, கரெக்ட். ம் அது ஓகே வரைக்கும் லியோப். ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஃபேஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஓகே. ம் ஃபைன். ஸோ இது வந்து இது நடக்குது. ஆஸ் ஆப்ரேஷன் டைரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஐ எம் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஹெல்த் மானிட்டரிங் ஆஃப் தி ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் ம் ஆன் ரவுண்ட் த கிளாக் பேசிஸ். ம் தென் பேலோட் ஆப்ரேஷன்ஸ். ம் ஓகே. Each satellite having a purpose, டிஃப்ரெண்ட் பேர் objective, different payloads. And the payload operations, as per the mission requirements, ம் we have to meet. ம் That is our prime responsibility. Then
we have to maintain the orbit also. இந்த ஆர்பிட், லோ எர்த் ஆர்பிட் வந்து இட் இஸ் சசெப்டபிள் ஃபார் ஆர்பிட் டிகேன்னு சொல்லுவோம். ஆர்பிட் டிகேன்னு என்னன்னு புரியல. அதாவது if I assume that I put a satellite at an altitude of 500 kilometers from the earth. அந்த 500 kilometers அந்த ஆர்பிட்டில் அது அப்படியே இருக்குமா அந்த சேட்டலைட்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது. ஓகே ஓகே. ஏன்னா there are so many other disturbance there. So it can go up, also come down as well? It will mostly come down. It will not go up. Okay, the gravity மாதிரி pull no, they have got a lot of perturbing forces. See, என்னென்ன ஃபோர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா atmospheric drag, that is the major cause for the low earth orbit. Then you got a lowly solar attraction, solar radiation pressure, இதெல்லாம் இருக்கும். இதுக்கெல்லாம் வந்து they are not so dominant as far as LEO spacecraft are concerned. அதெல்லாம் வந்து அந்த சேட்டலைட் ஜியோ அதை இருக்காம ஆஃப்டர் சம் டைம். ஓகே ஃபைன். ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த ஆர்பிட் டிகே ஃபியூ மீட்டர்ஸ் வில் கம் டவுன். ஆனால் நம்முடைய பர்பஸுக்கு இந்த ஆர்பிட் ஹாஸ் பி மெயின்டைன்டு at certain altitude. There are some deviation up to some meters only we can is allowed. Beyond that we not supposed to allow. கண்டினியூஸா உங்க டீம் மானிட்டர் பண்றாங்க. Whenever it falls beyond the limit, then we have to conduct one orbit maneuver. அந்த ஆர்பிட் மேனோவர் என்ன பண்றோம்னா we raise ட்ராக்ல போற மாதிரி exactly அந்த லேன்லயே போகணும். ஆமா, we have got some tiny thrusters on board. ஓகே. சேட்டலைட்டே இருக்கும். அது கிரவுண்ட்லேருந்து இனிஷியேட் பண்ணி அதை வந்து ஃபயர் பண்ணும். ஓகே. இட் வில் கிவ் சம் த்ரஸ்ட் ஸோ தட் த சேட்டலைட் வில் புட் பேக் இன்டு தி ஒரிஜினல். ஓகே. அந்த இக்னிஷன் வந்தது இப்போ நீங்கள் பெரிய ராக்கெட் போகுதுங்களா, அதெல்லாம் கொண்டு போய் அங்கே விடுது. we have got some tiny satellites in all directions. அந்த ஆல்டிடியூடு இது உங்களுக்கு ரெண்டு டிஃபரன்ஸ். ஒன் இஸ் ஆட்டிடியூட், அதர் ஒன் இஸ் ஆல்டிடியூட். ஓகே. ஸோ ஆட்டிடியூட்னா அந்த 3 ஆக்சிஸ் இருக்கும், யார் ரோல் பிச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய ஓரியன்டேஷனில் இட் ஷுட் பி தேர். அப்போ எதாச்சும் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா டியூ சம் டிஸ்டர்பன்ஸ், சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த சேட்டலைட்லாம் வரும்போது நடக்கும். அதெல்லாம் நம்ம தான் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ இட் இஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு மெயின்டைன் தி ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இன் ஆர்பிட். ஓகே. அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் தேர் மே பி சம் அனாமலிஸ் வி கம் அக்ராஸ். அப்போ அதை டிடெக்ட் பண்ணி அதை வந்து நார்மலைஸ் பண்ணணும். தென் வி ஷுட் கோ ஃபார் சம் கண்டிஜென்சி ஆப்ரேஷன் அண்ட் புட் பேக் டு தி நார்மல் மோட். ஓகே. ஸோ தீஸ் ஆர் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஓகே ஃபைன் சார். இன்ட்ரெஸ்டிங் சார். ஸோ இப்போ வந்து இந்த கண்டிஜென்சிஸ்லாம் பற்றி சொன்னீங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்பிட்டில் இருந்து டிஆர்பிட் ஆகுது ஆர் இட் இஸ் ட்ரிஃப்டிங் அவேனா, ஹவு லாங் இட் வில் டேக் டு பிரிங் பேக் டு த ஒரிஜினல் ஆர்பிட்? அது எவ்வளோ டைம் எடுக்கும்? இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த நாங்கள் 5 years இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் இல் கம் பேக். ஓகே. அங்கே ஒன்றும் ஃப்ரிக்ஷன்லாம் எதுவும் கிடையாது. நோ அதர் ஃபோர்ஸஸ். ஒன்ஸ் யூ கிவ் த த்ரஸ்ட் இட் வில் மூவ். ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் தி யுவர் ரெக்வயர்மெண்ட், ஐ வாண்ட் மூவ் திஸ் டைரக்ஷன், யூ fire the concerned, relevant thrusters so that you get the required orientation. Okay. Fine sir, fine. Take few seconds. Normally firing also will take few seconds, only 10 seconds, 15 seconds, depending on the height requirement. Okay. ஸோ இது மாதிரி இப்போ 24/7 மானிட்டர் பண்ணுவீங்களா ஹெல்த் சேட்டலைட்? ஸோ யூ ஹேவ் இப்போ எங்கள் ஐடியில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஷிஃப்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணுவோம். ஒரு ப்ராஜெக்டில் இருக்குன்னா இப்போ யூஎஸ்க்கு ப்ராஜெக்ட்னா நைட் ஷிஃப்ட் இருக்கும், டே ஷிஃப்ட் இருக்கும். ஸோ 2 ஷிஃப்ட்டில் ஒர்க் பண்ணி ப்ராஜெக்ட் முடிப்போம். ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கும் இருக்குமா? உங்கள் டீமுக்குமே 24/7 டிஃப்ரெண்ட் டீம்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்களா இல்லை ஹவு ஆக்சுவலி 24/7 ஒரு டீம் வந்து ஒர்க் ஃபார் ஒன் ஷிஃப்ட் 8 hours. ஓகே. ஸோ தெர் ஆர் பி 3 teams. ஸோ 24/7 they will do work. ஓகே. அண்ட் இன்கே டூரிங் லான்ச் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு T-1 monthலேருந்து T+T-னா லான்ச். ஓகே. T-1 month to T+ ஒரு 1 week or 10 days. All people will be working more than the required time. Okay. Because extra activities are involved. அதனால அவங்களாம் சேவ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கலி they will work. There is no compulsion that people used to stay because they know their responsibility. Correct. அதனால they stay பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க. டைமிங்லாம் பார்க்கறது கிடையாது. We are not like a private companies. We are better than many people used to tell about ISRO. கண்டிப்பாக You should adopt the working style of ISRO for improvement of கண்டிப்பா. இன்னும் பப்ளிக் என்டர்பிரைஸ்ல இஸ்ரோ இஸ் number one in terms of policies and really working with the small budget we are able to achieve many things. Exactly. That all because inbuilt thing characteristics from the individuals. Okay. It was not forced. People themselves come forward to work. They are happy to work extra. I think this habit everyone should inculcate. Yes sir, take it. Great. Thanks sir for sharing that. ஸோ ஆன் அ சிமிலர் நோட், இப்போ நீங்கள் சேட்டலைட்டை வந்து லான்ச் பண்ணிடுறீங்க, யூ ஆர் ட்ராக்கிங் இட். ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்களேன். நீங்கள் நிறையா மிஷன்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ
அதோட ஹெல்த் இஷ்யூவாக இருக்கலாம், ஆர் டிஆர்பிட் ஆகிருக்கலாம். ஸோ அதை எப்படி திரும்ப அதை ஆர்பிட் கொண்டு வந்தீங்க? எனி எக்ஸாம்பிள், ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? அது பார்த்து ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று இருக்குது. ஐ திங்க் ஐஆர்எஸ் ஒண்டி ஒன் திங். இந்த ராக்கெட் வந்து ஸோ ஐஆர்எஸ் ஒண்டி இஸ் அ சேட்டலைட். satellite. ஓகே. The rocket has not put the satellite in the intended orbit. ஓகே. So it has put the satellite in a highly elliptical orbit. ஓ, அது அந்த லியோப். லியோப் இது போகல. ஓகே. So 300 by 700 something. Okay. The intended was height was something around 800 kilometer or so. So டிஸ்டன்ஸ். highly elliptical போயிடுச்சு. ஓகே. But because any launch is a very costly affair. ஆமாம். We can't afford to leave it. But we want to bring it to the near normal orbit. அப்போ I told you know we have got tiny thrusters. And using that tiny thrusters, we raise the orbit from 300 to some nearest things. Almost close to the normal orbit. So almost we conducted more than 70-80 maneuvers and brought back this. What is And that? that mission 70-80? What is that, sir? engine, 70-80? What is the other word you said? orbit maneuvers. Maneuvers. Maneuvers I was telling, Okay, no, okay. firing the small thrusters. Thrusters, okay. So it will raise some few meters, some kilometers, Okay. few kilometers. ஒவ்வொரு த்ரஸ்டருக்கும் it will just go up. ஒவ்வொரு ஃபயரிங்க்கும் Okay. போகும். அது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 70-80 பண்ணி maneuvers பண்ணி, 70-80 maneuvers பண்ணி we brought that into the normal height and it survived more than 7-8 years. I don't remember exactly the number of years. Okay. So it was, we have taken the useful service out of it. Though there was a underperformance, there's a So, thing but this issue is with the launch. with the launcher. லான்ச் பண்ணுறப்போ ஆன இஷ்யூ. Yes. அதை வந்து யூ ஃபிக்ஸ். We have managed to bring back to the original thing with available resources. And see that machine is serving whatever the purpose it was intended. ஓகே. ஓகே. நைஸ். நைஸ். So அது இன்ட்ரெஸ்டிங். பண்ணோம். இன்ட்ரெஸ்டிங். இது வந்து லான்ச் வெஹிக்கிள். இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டீங்க நீங்கள். இது அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் தேர் ஆர் சம் அனாமலிஸ். அந்த அனாமலிஸ் பண்ணும்போது நிறைய, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிசோர்ஸ் R2 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து we have got solar panels. Solar panels things they will take the they will what do you say, they will generate electricity and they will that power will be used to store, charge the batteries. எஸ். ஓகேங்களா? இதான் அந்த எதனால எதுனா அதான் ஒரு பிஃபோர் கோயிங் டு திஸ் ஒய் யூ வாண்ட் பேட்டரி, ஒய் யூ வாண்ட் சோலார் பேனல்ஸ்லாம் இருக்கும். சி ஒரு ஆர்பிட் எடுத்து லெட்ஸ் சே 90 minutes ஆர்பிட் எடுத்துக்கலாம், ஆர்பிட் பீரியட். அதில் பார்த்தீங்கன்னா 1/3 வில் பி இன் தி எக்லிப்ஸ். ஓகே. ஓகே. ஸோ அவுட் ஆஃப் 1/3 means 30 minutes it will be in the eclipse. That means earth is like this. சூரியன் இங்கே இருக்குது. ஸோ 60 minutes it will be seeing the sun. When it goes behind the earth, it will not be seeing the sun. It will be ஃபுல்லாக ஷேடோவாக இருக்கும். அப்போ சன்லைட்டே கிடைக்காது. So sunlight, solar panels will not see the sun because it is in the shadow. Then we call it as eclipse. Okay. Okay. And the eclipse time வந்து there are systems working in the spacecraft. We need power. That's why we have batteries. Okay. So battery and the storage பண்ண battery will support these activities during the eclipse. Okay. So once it comes out from the eclipse, the solar panels will see the sun. Okay. And it will again generate the power and the battery is a continuous process. Okay. Okay. So every orbit it happens. இதில் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங், இந்த சோலார் பேனல்ஸ் வந்து இஸ் ஓரியன்டேஷன் ஷுட் பி இட் ஆல்வேஸ் ஷுட் சி தி சன். அந்த சன் ரேஸ் வந்து ஷுட் ஃபால் பர்பெண்டிகுலர் டு தி சோலார் பேனல்ஸ். அதான் அது எக்ஸ்பெக்டட் ஓரியன்டேஷன். அதுக்கு என்ன பண்ணுன்னா இது வந்து 360 degrees இட் வில் ரொட்டேட் இன் 90 minutes இல்லைங்களா? ஆமாம். அப்போ என்ன ஆகும்னா நான் அப்படியே சோலார் பேனல்ஸை அப்படியே சுற்ற விட்டேன்னா that orientation will get disturbed. Okay. Okay. Every time, every second. So my solar panel should move 0.06 degrees per second. அது சுற்றுறப்பையும் கண்டினியூஸாக சன்லைட் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆமாம். அப்போ என்ன பண்ணும், சோலார் பேனல்ஸ் there is small motion. Okay. So that it will be always it will always seeing the sun. If I fix this, if I stand it like this, if my position is fixed like this, no problem. It will be always seeing the sun. Whereas I am moving like this 0.06 degrees per second. Okay. அந்த ரேட்டில் நான் மூவ் ஆகிட்டேன், ஒரு எர்த்தை ரொட்டேட் பண்ணுறேன் இல்லைங்களா? மை ஆர்பிட் இஸ் சர்க்குலர். ஆமாம். அப்போ வந்து இட் நாட் சி த சன். ஸோ அப்போ மை ஆர்பிட் பேனல்ஸ் மை சோலார் பேனல்ஸ் ஷுட் மூவ் 0.06 degrees per second. அந்த ரொட்டேஷனுக்கு அது ஆல்ரெடி இன்பில்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. சிஸ்டமில் ப்ரோக்ராம் இருக்கும். போய்ட்டு. ஓகே.
டியூ டு சம் ரீசன்ஸ். அப்போ அந்த டேஸில் அப்போ நான் இப்போல்லாம் வந்து நான் ஒரு அப்போ நான் ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷனில் வந்து சோலார் பேனல் வில் கெட் ஸ்டக், ஓகே. இட் நாட் ரொட்டேட். அப்போனா எனர்ஜி அப்போ என்ன ஆகுனா பவர் ஜென்ரேஷன் வில் நாட் ஹேப்பன். ஆமாம். ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி யுவர் பேட்டரி வில் நாட் கெட் சார்ஜ். ஸோ இந்த கண்டிஷனில் யுவர் பேட்டரி மே சப்போர்ட் 1 or 2 ஆர்பிட்ஸ் வாட் ஆர் த பவர் அவைலபிள். Before that, we have to put back the solar panel in the normal position. Then only the power generation will continue. Correct. See, this is called one non-tracking of the panels. Okay. Is anomaly. So we have mechanisms we found. It will be always every pass there is a monitor. What is the solar panel current? What is the battery current? Whether it's discharging or charging. Okay. If the batteries are supposed to discharge during eclipse. Whereas in sunlight itself it starts discharging, that means the power charging is not happening. There's indication. I'm just saying. Similarly, solar panels will generate some power, some amps, certain amps, 8 amps like that. If it's not generating, then there is something wrong with the position of the solar. Then we'll check. This is solar panel error, we'll see. Then we'll conclude, yes, this. Then immediately we'll normalize. Rectify that. So this is one kind of contingency, I mean anomaly, and bringing back to the normal thing. Okay, good to know, sir. This is one example, so that people can understand. There are so many other things to understand people like you. Interesting. Yes, okay. இந்த சோலார் பேனல் கண்டிப்பா இருக்குன்னு தெரியணும். அதுல இவ்வளவு இஷ்யூஸ் இருக்குன்னு நம்மளே வேற. There are so many tricky issues. Very of course. Good, sir. ஸோ அதே மாதிரியான அனதர் சிமிலர் நோட் சார். இப்போ சேட்டலைட் வந்து லான்ச் பண்ணிட்டீங்க, யூ ட்ராக்ட் இட் ஹஸ் ஃபினிஷ்ட் இட்ஸ் லைஃப் சைக்கிள். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? இந்த சேட்டலைட்டை வந்து டீஆர்பிட் பண்ணுவீங்களா, இல்லை வேற ஒரு ஆர்பிட்டுக்கு மூவ் பண்ணுவீங்களா, ஆர் இட் இஸ் ஜஸ்ட் லெஃப்ட் அஸ் ஸ்பேஸ் ஜங்கா? வாட் எக்ஸாக்ட்லி ஹேப்பன் சார்? இட்ஸ் a good question. இதில் பார்த்தீங்கன்னா we have got 2 types of orbits. I already told you. ஒன்று இதெல்லாம் இந்த நம்முடைய இந்த ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து லியோ சேட்டலைட்ஸில் வரும், low earth orbit satellites. And we have got one more satellite called geostationary orbit, GSO. இந்த பர்பஸ் என்ன geostationary satelliteனா, this for mainly communication and meteorology. Okay. ஸோ அது என்னன்னா பியூட்டி, எர்த்துலேருந்து 35,756 கிலோமீட்டர்ஸில் ஹைட்டில் தான் அந்த ஆர்பிட் இருக்குது. ஓகே. அந்த ஆர்பிட் should be shared by the entire world. If everybody wants to put a satellite, they can put. And the slot is fixed for each country. So it's rationed. Okay. So all people have to put their thing in their slot only. என்ன why you should go? நீங்கள் கேட்கலாம், ஏன் சார் அந்த ஆர்பிட் போகிறீங்க, ஏன் எவ்வளோ ஆர்பிட் இல்லையா, அங்கே தான் போகிறீங்கன்னு கேட்கலாம். கரெக்ட். என்ன ரீசன் சொன்னால், அந்த ஹைட்டில் தான் வந்து அதனுடைய ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி இருக்கு பாருங்கள், சேட்டலைட் எர்த்தோட ரொட்டேஷன் இருக்கு பாருங்கள், ரெண்டும் வந்து சேம். That's why it's called geostationary orbit. That means stationary na if you look from an observer at the same position or what? It will be moving. Both earth as well as it will moving. If you move at the same velocity, you feel that you are stationary. ஸோ அப்போ அந்த மூவ்மெண்ட் வந்து இப்போ 90 minutes ஒரு பாஸ் நடக்காது, ஸ்லோவாக இருக்கும். அங்கே வேற. ஓகே. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 கிலோமீட்டர்ஸ் 8.5 per second. அங்கே வந்து 3.07 கிலோமீட்டர் per second அதனுடைய ஆர்பிட் வெலாசிட்டி. எர்த் ஆல்சோ மிக ஹைட் போக ஆர்பிட் வெலாசிட்டி வில் கம் டவுன். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா, இந்த எர்த்தும் இதுவும் ஒரே ஸ்பீடில் சுற்றும். அப்போ அப்சர்வர் இந்த ஹெர்த் இட் லுக்ஸ் லைக் தட் போத் ஆஃப் அஸ் வி ஆர் ஸ்டேஷனரி. இட்ஸ் ஆன் த சேம் பொசிஷன். ஏன்னா இஸ் ரெக்வயர்ட் த கண்டிஷன். அப்போ தான் கம்யூனிகேஷன் கேன் பி கண்டினியூஸ். ஓகே. ஸோ 24 hours நம்ம கம்யூனிக் பண்ணுற சேட்டலைட் மெனி ஆஃப் மோஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே இப்போ த்ரூ தி சேட்டலைட் ஒன்லி இல்லையா. அப்போ ஸ்டேஷனரியாக இருந்தால் தான் நீங்கள் கண்டினியூஸ் கம்யூனிகேஷன் இஸ் பாசிபிள். ஓகே. ஸோ அதுதான் அந்த ஆர்பிட் வந்து வெரி வெரி ரேஷன்டு. அந்த ஆர்பிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டீஆர்பிட்டிங் இஸ் எ மஸ்ட், அது மேண்டேட்ரி. சார் after how many years it happens, sir, for a normal? Till the end of the normally this communication satellites they are planned for minimum they are more 7-8 years to some satellites have survived even for 12 years. Mainly the amount of fuel available only decides. In the case of non-failure of any other element in the spacecraft, if everything is okay, what is the limiting factor is only the fuel. Okay. Sometimes some of the components or system may fail. In that case we have no other choice than deorbiting things. So once it comes to an end, it is not able to serve the purpose for which it was intended,
தென் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதை டிஆர்பிட். இந்த கேஸை பொறுத்து டிஆர்பிட் பண்ணி தான் ஆகணும். என்ன பண்ணுறோம்னா, we will put it, that's called graveyard orbit சொல்லுவாங்க. graveyard orbit. அது வந்து இட்ஸ் above the 35,000. ஏன்னா ஆமாம், we put it down, it will become debris for the other satellites. No, it will become disturbance, nuisance for everybody. So we will be moving above the geostationary orbit. So இங்க வந்து இந்த திட்டக்கழிவு மேலாண்மை இந்த குப்பையெல்லாம் ஒரு இடத்துல சேர்க்கிற மாதிரி அதுமே மேலே அங்கே thousands of satellites வந்து ஆல்ரெடி இந்த graveyard orbit. It will take so many years to come down. So that because அங்கே வந்து இது கிடையாது, இந்த ஆர்பிட் டிகே சொன்ன இல்லைங்களா, அது வந்து மெயின்லி ப்ராமினென்ட் ஃபார் தி லோ எர்த் ஆர்பிட். அங்கே ஜியோஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்டில் அது ரொம்ப கம்மி அந்த எஃபெக்ட். ஆல்மோஸ்ட் அங்கே ஃபுல் ஆஃப் வேக்யூம் தான், ஏர் இதே கிடையாது. ஒன்லி டிஸ்டர்பன்ஸ் சோலார் ரேடியேஷன் ப்ரெஷர். அந்த சன்னோட ரேஸ் வருது பார்த்தீங்களா, அது வந்து கொஞ்சம் இட் கிரியேட் சம் ப்ரெஷர் தட் வில் ஒன்லி டிஸ்டர்ப் தி திங்ஸ். ஸோ இந்த மெயின் இந்த ட்ராக் இருக்குது, அதனால இட் டேக் சோ மெனி இயர்ஸ். அங்கே ஆனால் டெப்ரிஸ் தான், ஆனால் அது வந்து ரிவால்விங் பட் இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு அஃபெக்ட் any of the operational satellites இருக்கிறதுனால. ஓகே அங்கே வந்து deorbiting is a must. Deorbiting must for almost all the countries will strictly follow. So the compliance இருக்கு. ஆமாம், அது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே ஆச்சு. ஏன்னா இப்போ எனக்கு இந்தியாவுக்கு இருக்க ஸ்லாட்டில் நான் இப்போ ஹேவ் so many inactive things, then I cannot put active satellite because limited space is limited. அந்த ஒரு ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கிடையாது. வேற லியோ ஆர்பிட்டில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா there is no strict international laws. ஓகே, as of now. கம்பல்சரியாக நீங்கள் டிஆர்பிட் பண்ண ஆகணும் அப்படின்னு யாரும் சொல்கிறது. அதையும் ஏன்னா பீப்புள் ஆல்சோ வாண்ட் டு கெட் தி மேக்ஸிமம் சர்வீஸ் டில் தி எண்ட் ஆஃப் லாஸ்ட் ட்ராப் ஆஃப் தி ஃபியூல் அவைலபிள். ஏன்னா இதில் காஸ்ட்லி அஃபேர். அதனால் ஈவன் மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் ஆர் நாட் ஷோயிங் இன்ட்ரெஸ்ட் டு ஆர்பிட். ஸோ அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் சம் compulsion, some regulatory authority says that it has to be compulsory deorbited, then only it may. That is the reason we are now having a lot of debris, and even it is disturbing the active satellites. கண்டிப்பாக சார். ஸோ இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது ஒரு சேட்டலைட் லான்ச்சுக்கு அப்புறம். ஸோ டில் டிஆர்பிட் யுவர் டீம் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள். கிரேவியார்டு தூக்கி விட்டா தான் அவங்களுக்கு வேலை முடியும். அது வரைக்கும் that till then you have to be responsible for that satellite. Wow, nice. So graveyard orbit is also there for the geostationary orbits. Leo la normally down kid irikidum, so that once it comes where it be pulled by earth. So maybe 150 to 175 kilometer side la vandale it will be pulled by earth. Okay, nice fine sir. So அதே மாதிரி இப்போ சேட்டலைட்ஸ் வந்து இப்போ லான்ச் பண்ணிடுறோம், சேட்டலைட்ஸ் ஆர் ராக்கெட்ஸில் லான்ச் பண்ணுறாங்க. பெஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ எல்லாமே கரெக்டாக நடந்துருது. ஒஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ நீங்கள் பிளான் பண்ணுவீங்க எனக்கு. ஸோ வாட் ஆர் த ஃபெயில் சேஃப் ப்ராசஸ் யூ ஹேவ்? இப்போ ஒரு சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணிட்டோம், அது வந்து என்னோட ஆர்பிட் போல் இல்லை ராக்கெட் ஃபெயிலியர்னால இட் ஹேஸ் நாட் ஏபிள் டு ரீச். இப்போ வந்து இன்னொரு சேட்டலைட் பண்ணியிருப்பீங்களா? இப்போ ஒரு சேட்டலைட்டை அனுப்பிச்சிட்டிங்க, அந்த சேட்டலைட் வந்து இட் டிடன்ட் ரீச். அப்போனா இன்னொரு சேட்டலைட் ஆல்ரெடி பேக்கப் ஒன்று இருக்குமா இல்லை? பிகாஸ் இப்போ திரும்பவும் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து பண்ணோம்னா இட்ஸ் கோயிங் டு டேக் மந்த்ஸ் டு டூ இட். இட்ஸ் ஏ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். ஏன்னா எஸ்பெஷலி இந்த ஜியோஸ்டேஷனரி கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நம்பர் ஆஃப் டிரான்ஸ்பாண்டர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸுக்கும் நம்மள்ட்ட ஆக்சுவலி இருக்கிறது வந்து கம்மி. டிமாண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். ஸோ வில் பி கண்டினியூஸ்லி மேக்கிங் இட். ஓகே, சப்போஸ் இட்ஸ் ரெடிலி அவைலபிள்னா மேபி இன் மந்த்ஸில் வில் லான்ச் பண்ணுவோம். லேட்டாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு லேட் ஆகும், ஏதாச்சும் சம் கன்சைன்ஸ் இருந்ததுன்னா இட் வில் கெட் டிலேட். பட் ஃபியூ மந்த்ஸ் ஒன்லி வில் டேக், நாட் இயர்ஸ் டுகெதர். ஸோ நவடேஸ் லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் தி சிஸ்டம் இட்செல்ஃப். ஸோ அதனால் வில் பி புட்டிங் பேக். ஸோ அதனால் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் a few months of டைமில் தேல் to send an yes. That is but as far as communication satellite is concerned, that LEO satellite is a specific thing for it has got a purpose. ஸோ இது நிறையாலாம் பண்ணி வைக்க மாட்டாங்க. ஆமாம். ஸோ அகேன் வி ஹாவ் டு ரீமேக் எவ்ரிதிங், ரீடு எவ்ரிதிங், தென் இட் டேக் சம் டைம் ஃபார் லியோ சேட்டலைட்ஸ். ஓகே ஃபைன் சார். ஸோ இப்போ சேட்டலைட்ஸ் பற்றி நிறையா பேசிட்டோம். கம்மிங் பேக் டு த மிஷன்ஸ் யூ ஹவ் ஒர்க்டு. ஸோ நீங்கள் கார்ட்டோசாட், ரிசோசாட், ஹைசிஸ் இந்த மாதிரி மிஷன்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த மாதிரி எர்த் அப்சர்வேஷன் சேட்டலைட்ஸோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன? அது வந்து எப்படி நமக்கு எவ்ரிடே லைஃபுக்கு வந்து எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது? ஸோ எங்களுக்கு வந்து அது ஆர்பிட்டில் இருக்குது, இட்ஸ் தேர், you are getting data, அந்த அளவுக்கு தான் தெரியும். how does impacting us or helping us? அதை பற்றி கொஞ்சம் ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஒர்க் திஸ் கார்ட்டோசாட் 1. இட் வாஸ் லான்ச்டு ஐ திங்க் ஐ ரிமெம்பர் த ஸ்டேட் டில் 5/5/2005. தட்ஸ் வை ஐ am able to remember that. அந்த கார்ட்டோசாட் 1 வந்து இஸ் கால்டு
தட் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு ம். ஸ்டீரியோ இமேஜிங் சேட்டலைட் இப்போ இந்தியா. ஓகே. ஸ்டீரியோ இமேஜிங்னா ம். வேர் இட் ஹஸ் காட் 2 cameras, fore and aft cameras. ம்ஹ்ம். So we can find the height of certain terrains in the ஓகே. surface. ம். So that first India's stereo imaging okay. satellite. It is having around 2.5 meter resolution. ம். It's a pancreatic camera. Then next, if you take, I was working CISOSAT 2. ம். That is mainly used for, it is, height is also different. It is in the 822 kilometer orbit. ஓகே. So mainly for the agriculture ம். and main agriculture industry, it will work. Then your land mass and ம். water bodies, all those things also we can monitor. ஓகே. ஸோ அதனுடைய இது பார்த்தீங்கன்னா இட் கிவ்ஸ் 5.8 மீட்டர்ஸ் ரெசல்யூஷன். ஓகே. 5.8 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம தெரியும். ம். அதுக்கு சின்ன கம்மியாக உள்ள ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் தெரியாது. ம். அது மல்டி ஸ்பெக்ட்ரல், அதாவது பிஜிஆர்னு சொல்லுவோம். ஓகே சார். ப்ளூ, க்ரீன் அண்ட் ரெட், அந்த பேண்டில் தான் இருக்கும் அது. சாரி டு இன்டரப்ட் சார், ஒரு ஸ்மால் கொஸ்டின் ஆன் தட். இப்போ ரிசோர்ஸாட் வந்து 800 கிலோமீட்டர்ஸ் நீங்கள், அப்போது ஹைட் அதிகமாக கவரேஜ் அதிகமாகும். எக்ஸாக்ட்லி. ஆனால் ரெசல்யூஷன் வந்து எக்ஸாக்டாக இருக்காது. And we have got some optics also. There are two reasons. One is the orbital height. Other one is optics. Whatever we are using for the payload cameras, no. Okay. That optics also will, through that also we can improve the resolution. Okay. Naturally, altitude will decide the things. Apart from that, if you want to improve the resolution, you would make proper changes in the optics. ஓகே. 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 This is optical payload. ஃபைன். ஸோ இதெல்லாம் இது தென் அதர் சேட்டலைட் பார்த்தீங்கன்னா ஹைசிஸ் சொன்னீங்க. ஹைசிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபஸ்ட்டு ஹைப்பர் ஸ்பெக்ட்ரல் இமேஜிங் சேட்டலைட் ஆஃப் இந்தியா. ஓகே. இட் வாஸ் லான்ச்ட் இன் 2018. 2 ஃபர்ஸ்ட்லேயும் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. ஓகே. இது வந்து இன்னும் பெட்டர் இந்த சென்ஸு. இப்போ நார்மலி இந்த 0.4 to 0.7 விசிபிள் ரேஞ்ச் பாருங்க. அது இல்லாமல் இட் ஒர்க் இன் வினீர் அண்ட் ஸ்வீர். வினீர்னா வெரி நியர் இன்ஃப்ராரெட் அண்ட் ஷார்ட் வே இன்ஃப்ராரெட், அந்த பிராண்டில் ஒர்க் பண்ணும். ஓகே. ஓகே. இன்னொரு அட்வான்டேஜ்னா நேரோ பேண்ட்ஸ், 10 nanometer நேரோ பேண்ட்ஸில் இட் வில் கேப்சர் சம் ஆஃப் தி எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் விச் எவர் இஸ் நாட் ஏபிள் டு கேப்சர் பை தி யுவர் ட்ரெடிஷ்னல் சேட்டலைட்ஸ். ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் மெயின்லி இந்த ஸ்பெக்ட்ரல் இருக்குங்களா, அது அந்த ஸ்பெக்ட்ரலுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வந்து இட் வில் கேப்சர். ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ ரிசோர்ஸஸ் சேட்டலைட் வில் டெல் இந்த ஃபாரஸ்ட்ரி, இந்த ஏரியா வந்து ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த வேற ஹைசி சேட்டலைட்டு இது அதோடைய இது வந்து ரொம்ப அதிகம் கவரேஜ் 7. இது வந்து இட் வில் கவர் இந்த ஸ்வாத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30 kilometers, ரெசல்யூஷன் 30 meters. ஓகே. பட் இட் வில் டெல் அந்த ஸ்பீசிஸ்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப் என்னென்ன ஸ்பீசிஸ் இருக்குது ட்ரீஸில், பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்பெக்ட்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் இட் வில் கேப்சர், அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். ஓகே. ஸோ அதுலேருந்து வில் டெல் 90% accuracy இட் வில் ஃபைன். அண்ட் சிமிலர்லி சம் திங்ஸ் கேஸ் லீக்கேஜஸ்லாம் இட் வில் டிடெக்ட். தென் ஆயில் ஸ்பில் ஓவர் தி ஷிப் சீல, தட் ஆல்சோ வில் ஸ்பெல். தென் அண்டர் கிரவுண்ட் லீக்கேஜஸ் இட் வில் டிடெக்ட் டு சர்டன் ஹைட். அந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் இட் வில் பி டூயிங். தென் கார்டோசாட் 2F பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது கார்ட்டோகிராஃபி அப்ளிகேஷன், மெயின்லி டவுன் பிளானிங். அது வந்து அப்போ அந்த டைம் பீரியடில் வந்து இட் வாஸ் லான்ச் இன் 2018. அதனுடைய ரெசல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா 65 centimeters. ஓகே. ஸோ அது ஃபஸ்ட் ஆக்சுவலி சொல்லப்போனால் ஐ வில் கம் பேக் ஒன் மோர் திங்ஸ். இது 65 centimeter ரெசல்யூஷன்ஸ். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மெயினாக கார்ட்டோகிராஃபி அப்ளிகேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ டவுன் பிளானிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியாது, எங்கெந்த இடத்துல ரிவர் போகுது, எந்த இடத்துல பிரிட்ஜ் வருது. அப்போ ஆப்டிமம் பிளானிங்க்கு வந்து இந்த டேட்டா இஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் தே ஆர் யூஸிங் திஸ் டேட்டா ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த லோக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இது நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து அந்த டைம் ஃப்ரேமில் இந்த கார்டோசாட் 3CS இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் வந்து 0.25 meters, that is 25 centimeter resolution is there. Still accurate. 25 centimeters. So is at par with the global standards. Almost we are at par with the other space agencies in the world. Okay, nice. In terms of resolution. Okay, so இந்த மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி if you take ocean சார்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபிஷர்மேனுக்கு டே டு ஆக்டிவிட்டி யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆன்னு சொன்னீங்களே, ஃபிஷர்மேனுக்கு தே வில் டெல் வில் டெல் இன் அட்வான்ஸ் இந்த ஜோனில் வந்து அதிகமாக ஃபிஷ் வரும்.
ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஃபிஷ் எங்கே போகும்னா உணவு எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் போகும். ம், ம். அது வந்து குளோரோஃபில்னு ஒரு கண்டென்ட் ஒன்று இருக்கும். Okay, அதை வந்து வி வில் சென்ஸ். ம். எந்த ஏரியாவில் குளோரோஃபில் இருக்கோ அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஃபிஷ் மூவ்மெண்ட் வில் பி தேர். ஓகே ஓகே ஸோ இது வி கால் இட் அஸ் ஃபிஷ் பொட்டன்ஷியல் ஜோன். ம். ஸோ நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா இன்ஸ்ட் ஆஃப் கோயிங் ஆல் அரவுண்ட் ஹியர் அண்ட் தேர் ஃபைனலி தே கம் வித் எம்டி ஹேண்ட்ஸ். அதெல்லாம் இல்லாமல் அந்த பர்டிகுலர் ஜோனுக்கு போக வேண்டியது தே வில் கேட்ச் குட் கேட்ச் சார் டுடே. ஆல் தி சேட்டலைட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆர் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு அஸ். What's that zone, sir? Fish? பொட்டன்ஷியல் ஜோன். Okay. Special economic zone தெரியும் எங்களுக்கு. Fish potential zone is a new term. வேறு ஏன்னா ஃபிஷ் வெரி வாஸ்ட் ஏரியா இல்லையா? நீங்கள் எங்கே போய் தண்ணுபடி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக போயிட்டு சுற்றிட்டு கிடச்சா ஒன்றுலாம் ஆமா வந்துடுவாங்க. ஆமா ஆமா. அப்போ கஷ்டம் இல்லைங்களா? அங்கே ஆல்ரெடி திருவனந்தபுரத்தை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த மேக்கிங் ப்ராட்காஸ்ட்டே பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி எந்தெந்த ஏரியான்னு சொல்லிட்டு. Okay okay. பேஸ் ஆன் தட் பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் தேர் ஜர்னி. That is very much useful for them. அந்த மாதிரி ரேடியோ ஆக்டிவிட்டிஸ் வெரி வெரி ஸோ மெனி திங்ஸ் ஆர் தேர். Okay. டெலிமெடிசன்ஸு ம், ம். இங்கேருந்து இப்போ அந்தமான்லாம் எடுத்தீங்கன்னா அங்கெல்லாம் அவ்வளோ டெவலப் கிடையாது. இங்கேருந்து வந்து பீப்புள் கண்டக்ட் சர்ஜரி ம், தே வில் டெல். ம். அங்கே இருக்க ஆளுங்க இவங்க என்ன இன்ஸ்டியூட் கூட ஓப்பன் திஸ் கட் திஸ் எல்லாமே டெலிமெடிசன்ஸு இங்கே தான் Okay பண்ணுறாங்க. okay okay okay. இல்லை சேட்டலைட்ஸ் தான். Fine fine. Interesting So interesting. each satellite has got its own purpose, and commonly if it is nowadays everybody, even common man is also using now. Using it. Good good good. For example, GPS நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க, ம், ஆமா ஆமா. அது ம், correct. அது காமன் மேன் ஒன் ஆஃப் தி Every day without knowing yes, we are already yes, using it. we are no, it becomes inevitable. Inevitable. Correct correct. Every mission is a flagship mission for you, but from a general public's perspective, Chandrayaan is one of the flagship mission. ஸோ ஏன் இந்தியா வந்து அதில் அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க? ஐ திங்க் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 2008 சந்திராயன் 1லேருந்து 3 இப்போ 4 and 5 ஆல்சோ வி ஆர் பிளானிங். ஒய் இந்தியா இஸ் மோர் இன்வெஸ்டிங் இன் மூன் அண்ட் அதர் கண்ட்ரீஸ் ஆல்சோ சைனா ஆர் US ஆர் ஆல்சோ more interested to moon, that to south pole they are targeting India as well. ஏன் அதில் வந்து ஆர்வம் அதிகமாக இருக்குது? இந்தியாவும் அதில் ஏன் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண நிறைய விரும்புகிறாங்க? இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஏன் போகிறோம்னு சொன்னால் மெயினாக ஃபஸ்ட்டு நமக்கு மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா வி வாண்ட் ஹாவ் தி சயின்டிஃபிக் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் இன் தட் ஏரியா. ஏன்னா ஆஸ் ஆஃப் நவ் பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் குட் இன் லான்ச்சிங் த சேட்டலைட்ஸ் லியோ எர்த்து. பட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த நியரஸ்ட் செலஸ்டியல் பாடி இஸ் மூன். ஓகே. 3.84 lakh kilometers ஃப்ரம் எர்த். ஸோ இங்கே போனால் நிறைய திங்ஸ் ஆர் வி ஹவ் டு மேக் சேஞ்சஸ், நாட் யுவர் ஆர்டினரி திங்ஸ். ஒன்று இந்த என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து மோருங்கிறதால இப்போ இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் வந்து இட் டேக்ஸ் ஒன்லி ஃபியூ மில்லி செகண்ட்ஸ். ஓகே. எங்கே டு சென்ட் த கமாண்ட் ஆர் கெட் த டெலிமெட்ரி இட் டேக்ஸ் ஃபியூ மில்லி செகண்ட். வேறு இங்கே வந்து 3 பாயிண்ட்னா ஆல்மோஸ்ட் 1.2 seconds ஆகும். இஃப் யூ கோ டு மார்ஸ்னா இட் வில் டேக் மினிட்ஸ். ஸோ இது பர்பஸ் என்னென்னா இந்த ஏரியாவில் நம்ம வந்து எதுக்கு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் இந்த டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட். இப்போ வந்து சந்திராயன் மிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா 2-3 நியூ டெக்னாலஜிஸ் வி டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட், டெவலப்ட் அண்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட். ஒன் இஸ் இந்த டீப் ஸ்பேஸ் கம்யூனிகேஷன், அது வி ஹவ் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட். அட்டானமஸ் நேவிகேஷன், அது ஒன்ஸ் இங்கே நம்ம அதுவே வந்து ஆன்போர்ட்லேயே பில்ட் பண்ணிவிடும். நேவி ட்ராஜெக்டரி கொடுத்துரும், இட் வில் ஃபாலோ த திங்ஸ். லேண்ட் பண்ணுறது தான் நமக்கு, லேண்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம இறங்கி நம்ம அங்கே தான் சேலஞ்சு. நமக்கு அதுதான் சேலஞ்சிங். லேண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இட் வில் டூ இட்ஸ் பார்ட் அட்டானமஸ்லி. லேண்டிங் இஸ் வெரி வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் திங்ஸ். பிகாஸ் ஸ்பீடாக வர்றதுனால அதுக்கு வந்து அதுக்கு ஸ்பீடை ஃபஸ்ட் குறைக்கணும். ஆல்மோஸ்ட் இந்த ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டி ஷுட் பி brought down almost less than 0.5 meters per second. வெர்டிகல் velocity maybe 2 meters, less than 2 meters per second கொண்டு வரும். அப்போ தான் வந்து we'll have a soft landing. ஓகே. இல்லைனா it will கிராஷ் ஆகிடும். ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ அதனால் அந்த டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்டை வந்து we want to show. Then strategic importance also important, very important. என்னன்னா இப்போ நாளைக்கு ஃப்யூச்சரில் வந்து இப்போ நிறைய பேர் இப்போ உதாரணமாக யார் ஒரு 5-6 கண்ட்ரி தான் மூணுக்கு போயிருக்காங்க. ஆமாம். இப்போ சப்போஸ் யூ ஃபைண்ட் சம் வேல்யூபிள் மினரல்ஸ் இன் மூன் லேட்டர், அது வந்து என்ன பண்ணோம், அமெரிக்காவோ இல்லை சைனாவோ வந்து எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. இட் இஸ் காமன், இஸ் இந்த என்டையர் வேர்ல்டு ஷுட் பி ஷேர்ட்லாம். யார் யார் மூணுக்கு போயிருக்காங்க அது வரைக்கும் ஒரு இது வேணும்ல, ஒரு லாஜிக் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஓவரால் அட்டம்ப்டட் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்பார்ட்டன்ஸுக்காக அது ஒன்று, அது திங்ஸ். தென் ரெண்டாவது வந்து இது ஒரு மோட்டிவேஷன் ஃபார் த யங்கர் ஜென்ரேஷன். என்னன்னா இந்த மாதிரி தே ஸோ தட் தே வில் பர்சியூ தேர் கேரியர் இன் ஸ்பேஸ்.
டெக்னாலஜி இன்ஜினியர் அந்த ஸ்டெம்னு சொல்லுவோம். ஆமாம் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஆமாம். இது சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, engineering, இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆமாம். அதில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ஓகே ஓகே. இது பண்ணுவாங்க. ரெண்டாவது இன்டர்நேஷ்னலி வந்து வில் பி ரெகக்னைஸ்ட். அது ஒன் ஆஃப் தி space faring nations. We have got only very limited countries in the world. Not And that all, also budget also very less compared compared to other countries. agencies. So that way we want to demonstrate the world that we are also capable of going to moon. We have the enough relevant technologies with us. Great, 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 great. So the space race வந்து we also want to show the world that we are also equally competitive in terms of technology things. Nice. So that's why Chandrayaan 4 and 5 mission are also Yeah. coming up. So the sample return mission is more challenging. அதுதான் சந்திரயான் 1 வந்து அச்சீவ்மெண்ட். ஆமா, only orbiter. Next we added soft orbital landing landing, soft landing பண்ணியாச்சு. Then again that has to come back. இன்சிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு வரணும். So அது வந்து really challenging. So face by face India is okay. Quickly on the other flagship missions, so you also worked on Mars orbiter and Aditya L1 mission. So அதில் ஏதாவது பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் ஆர் இஷ்யூஸ் எதுவும் ஃபேஸ் பண்ணீங்கன்னா எப்படி ஓவர் கம் பண்ணீங்க? இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆதித்யா மிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ வாஸ் ஐடென்டிஃபைட் அஸ் அ டெப்டி ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர். ஓகே சார். ஓகே. பட் இட் வாஸ் சப்போஸ் ரியலைஸ்ட் பிட்வீன் 2018 and 19 அதான் ஒரிஜினல் டார்கெட். 18 to 19 to 20 லான்ச் ஆகிருக்க வேண்டியது. பிகாஸ் ஆஃப் தி பேலோட் சைட்லேருந்து there was a delay. ஓகே. Then after that pandemic has come. Yes. So it has pushed the launch to 2023 I think. Okay. So I got retired in 2022. So though I was a deputy project initial things, but I could not participate in the thing. But anyway, I have been called by our director at the time to participate in the launch act. I was there as a ex deputy project director. I had gone to his track and participated in the LEOP and launch things. அதில் வந்து என்னென்னா இப்போ நான் ஒரு இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா எர்த்துலேருந்து ஒரு 15 lakh kilometers we have got the L1 point. இந்த லக்ராஜியன் பாயிண்ட்ஸ்னு படிச்சிருப்பீங்க மோர் தியரி. எனி டூ பாடிக்கு இடையில வந்து ஒரு இந்த சிஸ்டம் இருக்கும் வேர் தி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆர் அசியூம் டு பி நில். தட் மீன் அங்கே பேலன்ஸான இடம் வரும். அந்த வந்து we can put some satellite so that it will orbit around that point. Is it L1 point? ஆமாம், ஃபிக்ஸியஸ் பாயிண்ட். மொத்தம் 5 points இருக்கும். L1, L2, L3, L4, L5. Okay. So L1 why we have gone, L1 will be directly seeing the sun. No obstructions. Okay. So அதுதான் we have gone for L1. Putting that satellites வந்து கொஞ்சம் டஃப்பான ஜாப் தான். ஏன்னா it will have lot of disturbance. It's a very unstable point. So you have to do that. As I already told, the momentum will be built up. So the momentum has to be dumped frequently. The orbit also to be maintained. Okay. அது வந்து ஒரு ஹாலோ ஆர்பிட்னு சொல்லுவான். அந்த ஹாலோ ஆர்பிட் வந்து இட் டேக்ஸ் அரௌண்ட் 177 days என்னமோ டு ரீச் L1 or no to reach L1 இல்ல to after orbit around. ஆமா, to reach L1 we have got first we put things in the what do you say, ஃபர்ஸ்ட் வந்து எர்த் பவுண்ட். ஸோ இனிஷியலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 300 some 280 by some 22,000 ஆர்பிட்டில் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் போட்டுருவாங்க இந்த சேட்டலைட்டை. ஓகே. வச்சுக்கலாம் இனிஷியலி இந்த லான்ச் வெஹிக்கிள் புட் திஸ் in the initial orbit. So it will be orbiting around the earth. Then they will be doing some 5 maneuvers. Okay. கொஞ்சமாக இன்ஜெக்ட் பண்ணி இந்த we call it as apogee perigee சொல்லுவோம். பெரிஜின் நியரஸ்ட் பாயிண்ட் டு தி எர்த், அந்த அப்போஜி. ஸோ பெரிஜியில் ஃபயர் பண்ணி அப்போஜி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகும். ஓகே ஓகே. ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் என்ன ஆகும்னா we have sufficient energy, so it will escape இந்த 11.2 kilometers இருக்கு அது அந்த எர்த் சர்ஃபேஸ். பட் ஹியர் இட்ஸ் லிட்டில் லெஸ். அந்த எனர்ஜி கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி எஸ்கேப் from earth. It will started moving. So this phase is called earthbound phase. Then one called next phase is called cruise phase. So it start moving, or heliocentric phase. It start moving. Once it reaches the point, then we will do a maneuver and see that particular L1 point, it will injection. We start the insertion. L1 point insertion, we will do some maneuvers. So it will be orbiting around that. Okay. So that is the story of L1. Okay, sir. Similar. That's why Aditya L1 it is.
Aditya So it L1. is, on the Because it's L1. focused on L1. Okay. It's called Aditya L1. So That's it the will, reason. it will be only on L1. Yes, it will be moving around the L1. Okay. Okay. அது வந்து அதை சொன்னேன் ஒரு இது ஹாலோ ஆர்பிட்னு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆர்பிட் அது. Okay. இப்போ நீங்கள் இந்த ஆர்பிட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளேன் XY தான் இருக்கும். அது XYZ 3 கோஆர்டினேட்ஸ் Okay. இருக்கும். Okay. ஸோ புரிய முடியாது சொல்ல ஒரு பொட்டோட்டா கட் பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த ஷேப்பில் மூவ் ஆகும். Okay. 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 இப்படி போயிட்டு Fine. ஸோ Okay. Now it makes sense. The ஸோ தட் பீப்புள் கேன் இது XYZ தான் இருக்கும். ஸோ அது L1. மாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் சிமிலர் கான்செப்ட். மார்ஸ் ஆர்பிட்டர் மிஷன். மாஸ் ஆர்பிட்டர் மிஷன். ஓகே. அது வந்து என்னன்னா அது ஸ்டில் சேலஞ்சிங். எங்க உங்களுக்கு புரியாது. கரெக்ட். இல்ல எங்களுக்கு ஐடி ஜார்கன் மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங் நோ. கரெக்ட். இட்ஸ் அ மார்ஸ் ஆர்பிட்டர் மிஷன். ஓகே. அது என்னன்னா அது ஸ்டில் காம்ப்ளிகேட்டட். இந்தியா இஸ் த ஒன்லி கண்ட்ரி which has put the satellite in the orbit in the very first attempt. No other country in the world has made it. Okay. For Mars. It's a Mangalyaan mission. Okay. That is the main. Why that reason ன்னு சொன்னீங்கன்னா many countries attempted. அதில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் they faced. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா since we have gone last we have studied all the things. எதனால் அங்கே ஃபெயில் ஆகி இவன் எவ்வளோ ஃபெயில் ஆனால் அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஸோ வில் see that let us not face any such a situation. So all the things will rectify. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே we could succeed. Okay. அது ஒரு பெரிய Great. அச்சீவ்மெண்ட். அது மாஸ் ஆர்பிட் மிஷன் என்ன சேலஞ்சிங்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 வாரம் சொன்னோம் இல்லைங்களா, இந்த இதுலேருந்து எஸ்கேப் ஆனிச்சிங்களா, எஸ்கேப் ஆகி டு ரீச் தி மார்ஸ் ஆர்பிட் அந்த ஃபேஸ் போகிறதுக்கு இட் டேக்ஸ் 9 months டு ரீச். மார்ஸ் அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது மில்லியன்ஸ் 40 millions அது வந்து வேரி ஆகும் டிபெண்டிங் ஆன் தி எர்த் அண்ட் மார்ஸ் போத் ஆர் ரொட்டேட்டிங் ஆன் த எர்த். ஸோ அது வந்து 9 months இட் டுக். ஓகே. ஸோ 9 months இட் ஹாஸ் டு ட்ராவல். அங்கே போச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்யூனிகேஷன் டிலே வந்து ரொம்ப குழந்தை பிறக்கிற டைம். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அங்கே போனீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த கம்யூனிகேஷன் டிலே வந்து வெரி வெரி சேலஞ்சிங் ஒன். டிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா ஒரு கமாண்ட் கொடுக்குறேன், ஒரு சப்போஸ் ஐ வாண்ட் டு சுவிச் ஆன் சம்திங் ஹீட்டர். அது ஹீட்டர் ஆன் ஆச்சா இல்லையா எனக்கு உடனே எனக்கு தெரியாது. இப்போ இங்கே லியோ ஆர்பிட்னா தப்புனா ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் ஐ கம் டு மை பிகம் வானியா லைக் தட் ஐம் ஹாப்பி. வேறு இந்த கமாண்ட் போய் சேர்றதுக்கே பெஸ்ட் கேஸ்னா இல்லை 20 minutes ஆகும், ஒஸ்ட் கேஸ்னால 40 minutes கூட ஆகும். ஓகே. அது போயிட்டு திரும்பி அகைன் அந்த ஆன் கண்டிஷன் திரும்பி டெலிமெட்ரி வரது எனக்கு இந்த சேம் டைம். ஸோ இட் டேக்ஸ் மோர் டைம். ஸோ அதெல்லாம் நிறைய அட்டானமஸ் திங்ஸ் பீன் பில்ட் இன். ஓகே. ஸோ நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ண முன்னாடி அதுவே அட்டானமஸ் செக் பண்ணிட்டு ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி சம் ஆக்ஷன் எடுக்கிற. சம்டைம்ஸ் ஆக்ஷன் கேன் பி டிலேடு, சம் ஆக்ஷன்ஸ் டு பி இமீடியட் சர்டன் கேசஸில். ஸோ அதுக்காக தான் அதில் நிறையா பண்ணியிருக்கோம். அது ஒரு சேலஞ்சிங். ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் பார்த்தீங்களா, அது வந்து இந்த 9 months கட் ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம். திரும்பி 9 months ட்ராவல் பண்ணதுக்கப்புறம் அங்கே அகைன் இட் ஹாஸ் டு பி மேட் ஆன். வி கால் இட் அஸ் ஹைபர்னேஷன் சொல்லுவோம். ஓகே. இட்ஸ் ஸ்லீப்பிங் மோட். ஓகே. ஸோ 9 monthsக்கு அப்புறம் ஒர்க் பண்ணுவேன்னு தெரியாது. ஏன்னா நம்மளை பொறுத்த இந்த ஃபர்ஸ்ட் மிஷன் ஆஃப் 9 months. ஸோ அதெல்லாம் நிறைய சிமுலேட்லாம் பண்ணி ஃபைனலி எவ்ரி திங் ஹஸ் ஒர்க் பர்ஃபெக்ட்லி. ஸோ தீஸ் ஆர் 2 major challenges in So we were the first nation to achieve reach the first Mars, attempt. Mars First first attempt. attempt. And even USA, China, or anyone. All they made multiple attempts. Because we have learned lessons from their attempts. கண்டிப்பா அடுத்து அவங்க மிஸ்டேக் தெரிஞ்சு நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். கரெக்ட். குட் சார்.